آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ درود ہے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، لعنت ہے ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر اور ان کا حق غصب کرنے والوں پر۔ سلام ہے آپ سب پر اور آپ کی محبتوں پر، آپ کے اس خلوص پر جس کے سبب سے آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ اور میں تحفہ یا علی علیہ السلام مدد کہنا چاہوں گا آپ کی خدمت اقدس میں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں کہ آج ہمارے پروگرام کی 28ویں قسط ہے اور 27 رجب المرجب 1447 ہجری قمری ہے، 17 جنوری 2026 عیسوی ہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا نام 14,000 اسپانسر ہے اور اس کا مقصد امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ میں آپ کو حصے دار بنانا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کے اسپانسر بن جائیں۔ اسی مناسبت سے اس پروگرام کو کریٹ کیا گیا ہے۔ 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے، عراقی ٹائم کے مطابق رات 8 سے 10، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 12 اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 سے 12:30 کے دوران اس پروگرام کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں آپ کال کر سکتے ہیں۔ اس مناسبت سے آپ کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ایک تو QR کوڈ نظر آ رہا ہے، اگر آپ اپنے موبائل کے کیمرے سے اس کو اسکین کریں تو آپ کی واٹس ایپ کال مل جائے گی پروگرام میں۔ انشاءاللہ آپ یہاں پر سلام پیش کر سکتے ہیں، زیارت پڑھ سکتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں آپ اپنی محبتوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ اور 009647729911424 اسکرین پر لکھا نظر آ رہا ہے، اس کو اگر موبائل میں سیو کر لیں تو اس کے ذریعے سے آپ پروگرام میں کال بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، آج کا دن 27 رجب المرجب تھا، مبعث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئی، لیکن رسالت کا کام شروع ہو گیا ہے۔ سلام ہے آپ سب پر جو منتظر ہیں حجت خدا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے، اور وہ بھی جو منتظر ہیں اس لیٹر کے۔ دیکھیے اب آپ میز پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لیٹرز رکھے ہیں، خطوط رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کس چیز کے خط ہیں؟ آئیے ہم سب سے پہلے اپنے وقت کے امام سے اجازت لیتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے بارگاہ میں توسل کر کے آئیے ہم اجازت لیتے ہیں۔ آئیے کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے، مولا کی طرف رخ کر کے سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رخ کر لیں کربلا کی طرف اور مولا عباس علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے، ان کی وفاؤں پر سلام۔ السلام علیک یا ابا الفضل العباس
السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیک یا قطیع الکفین السلام علیک یا قمر العشیرہ السلام علیک یا حجاب زینب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود و صلوات ہو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پر. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیٹرز رکھے ہوئے ہیں، یہ خطوط رکھے ہوئے ہیں، یہ نامے رکھے ہوئے ہیں. جی اس دوران ہمارے پاس کال ہے فاطمہ بطول صاحبہ ملتان سے. السلام علیکم. دعا کریں وہ ہے ہاتھی وہ تی ہو جائیں آج آپ بھی ہاتھی وہاں پہ ہے کاچی لاہور میں تی ہو جائیں سارا اور گھر آ جائیں سارا. مولا سلامت رکھیں آپ کو اور آپ کی جو دعائیں ہیں. دعا کرو میرے کو میرے قبر بنانا ہی سارا یہ محمد پہ. مولا آپ کو جلد کربلا مولا آنے کی توفیق عطا. ابو کو بھی نام بنانا ہے مولا. مولا کی بہن کے جانا ہے سلام جانا بھائی. ہاں سلام پیش کیجئے مولا کی بارگاہ میں. بسم اللہ. میں نے دعا کرنا ہے ایسا آبدی ہے ایسا آبدی ہے مولا سے دے مولا بچے تی ہو جائے ملتان آ جائے سارا وہ سے اور دو مولا میرے یہ قبر پہ موہے پہ اور یہاں پہ اور سام بیبی کی قبر کی سامنے بھی جانا ہے مولا کی بہن کی بھی جانا سام میں بھی جانا قبر ہے اور میں آنا ہے موہے پہ آنا یہ انشاءاللہ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، آپ کو کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائیں، شام جانے کی توفیق عطا فرمائیں. جو آرزو رکھتے ہیں مولا ان کی آرزویں قبول فرمائیں اور زیارات کا شرف عطا فرمائیں. مولا کی بارگاہ میں آپ یہ دعا کرو بس یہ علی عبدی تیو دیں سالہ بھی وہ لاہور پہ ہوتا ہے بہت لوگوں سے اس کا مسئلہ ہے 2013 سالہ وہ مولا انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے اور جلد کربلا مولا آنے کا شرف وہ بہت.
मौला आपको सलामत रखें और आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और मौला आपके इस पुर से इस तवस्सुल और इस सलाम को अपनी जनाब में कबूल फरमाएं। आपकी कॉल करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह और दोस्तान को भी ये नंबर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें इंशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखें। ओके, सलामत रहें, मौला आपको खुश रखें। ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से आपके सामने ये लेटर्स रखे हुए हैं, खतूत रखे हुए हैं, उनका हदफ क्या है, मकसद क्या है। ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रिसालत है, वो रिसालत की तरफ इशारा है इन खतूत के ज़रिए से, जिसके ज़रिए से हमारे ऊपर कुछ चीज़ें वाजिब की गई हैं। हम भी इन चीज़ों को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन को कामिल कर दिया और मदीना में वो नहीं बैठे, उसके बाद क्या किया, उन्होंने सफ़ीर मुख्तलिफ़ शहरों में भेजे, मुख्तलिफ़ ममालिक में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ीर भेजे। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो सफ़ीर भेजे, आप देखिए कसरा ये ईरान की तरफ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ीर भेजा। इसी तरीके से कैसर रूम की जानिब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ीर भेजा, और इसी तरीके से नजाशी के दरबार में भी हबशा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ीर भेजा, और कलाम यही था, अस्लिम तस्लम, सलाम इस्लाम ले आओ, सलामती पा जाओगे, सलामत रहोगे, यानी तुम महफूज रहोगे, लिहाजा अमान में रहोगे। इसके लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज देखिए लेटर भेजे थे। हम भी एक लेटर आपकी जानिब भेज रहे हैं, आपकी तरफ लेटर है, और इसका मकसद क्या है कि हम आपकी तरफ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पहुंचाई हुई रिसालत को आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या है वो? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हक़, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दिफा, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत, हम ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लेटर्स लिख के दीन को कामिल किया। अब लेटर भेजे गए, कोई हिंदू के घर में गया, कोई किसी ईसाई के घर में गया, कोई किसी ऐसे शख्स के पास गया जो कि गाफिल मुसलमान था। ये सब लेटर्स मुख्तलिफ घरों में गए। अब 21वीं हिजरी चल रही है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में भेजे थे, हम भी आपकी तरफ लेटर भेज रहे हैं। आइए मौला की बारगाह में आप भी हमारे साथ शरीक हो जाइए। ज़हीर अब्बास साहब कराची से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला आपको सलामत रखे। मौला आपको भी सलामत रखें। या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। जी 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 जी। मौला आपको सलामत रखें। आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में इत्तिसाल पैदा किया है, यहाँ पर आपने कॉल की है। मैं आपको खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आपको बताऊँ ये प्रोग्राम क्या है। ये प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर, इसके नाम से आपको कुछ ना कुछ वाज़ेह हो गया है। हम चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत और विलायत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मुनासबतों से मुताल्लिक जो काम कर रहा है, इसको मज़ीद वुसअत दें और घर घर में इस पैगाम को पहुँचाया जाए। इस मीडिया के दौर में दुनिया में बहुत काम कर रहे हैं लोग, तो हम भी काम कर रहे हैं, तो चाहते हैं पैगाम आप तक भी पहुँचे, और चाहते हैं ताकि कल आप ये कह सकें कि ये मेरा टेलीविज़न है। इस मुनासबत से चाहते हैं कि आप भी इसके स्पॉन्सर हो जाएं। क्या आप चाहेंगे कि इसके स्पॉन्सर हो जाएं? जी 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 जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। जी 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 फरमाइए। मैं सलावात के दौरान सुन ना सका, आपने क्या फरमाया? जी जी। मौला आपको सलामत रखें। हुजूर आपने शिरकत पैदा की है 14,000 स्पॉन्सर में से एक स्पॉन्सर होने की। अब आप एक इन 14 की निस्बत से 14,000 सितारों में से एक सितारा हो गए हैं। तो अपनी इस मोहब्बत को जो आपने मौला के नाम किया है, तो इसमें चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, खानवादा इस्मत व तहारत अलैहिमुस्सलाम में से किसी एक फ़र्द अजीम का नाम ले दीजिए ताकि आपका ये सवाब मज़ीद बढ़ जाए। उनके नाम कर दीजिए। जी जी। नाम ये इमामों में से नाम लेना है? जी जी। नाम आप थोड़ा माजरत, मैंने थोड़ा
جی آپ توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اہل بیت کے گھرانے میں سے کسی ایک کا نام لے دیجئے تاکہ آپ کا یہ جو آپ نے اسپانسرشپ کا اعلان کیا اس کا ثواب مزید بڑھ کے آپ کو مل جائے۔ غازی عباس علمدار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس وقت آپ کا نام بھی ٹیلی ویژن سکرین پر لکھا ہوا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ اگر امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ہم شکر گزار ہیں۔ آپ نے اسپانسرشپ کا اعلان کیا، مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کے نام کی اپنی اسپانسرشپ۔ ایک چھوٹی سی خواہش یہ بھی ہے کہ 14 مومنین کو یہ نمبر بھی شیئر فرمائیے گا اور بتائیے گا کہ یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 12 کے دوران 15 شعبان کی رات تک یہ پروگرام آئے گا۔ اس میں آپ کال کر سکتے ہیں اور مولا کو سلام بھی پیش کر سکتے ہیں، اپنی اسپانسرشپ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ تو کربلائے مولا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے اور سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے اور نظریں جھکا کر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جانب مدینہ سے سفر کا آغاز کیا ہے، آپ مولا کی بارگاہ میں کربلا کی طرف رخ کر کے سلام پیش کر دیجئے۔ بسم اللہ۔ جی 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 میں ایک مولا کے نام 2 چند اشرات آپ کے سماعت کر رہا ہوں منقبت کے۔ پہلے آپ زیارت پڑھ لیں مولا کی۔ جی 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 حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے معجزے ماں کے باستے ہے یہ کربلا ہے معجزے نما کی بات اور کفن میں سے کنا پہ کو حیات لے جاؤ۔ صدا سلامت رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر فرماتے رہیں۔ انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے یہ کربلا ہے۔ نجات لے جاؤ۔ جی ہمارا پروگرام ہے یہ کربلا ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو دعوت دی جائے گی۔ اس میں ماشاءاللہ سے اور کالز بھی ہیں تو آپ کو سلام کے لیے موقع دیا گیا ہے۔ بہرحال آپ نے مولا کی بات ہمیں محبتوں کا اظہار فرمایا، سلامت رہیں۔ انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے یہ کربلا ہے، اس میں آپ کو دعوت دی جائے گی، وہاں پر آپ جی کھول کر پڑھ سکتے ہیں، مولا کا ذکر کیجئے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں اور خیر و عافیت سے رہیں۔ انشاءاللہ 14 مومنین کو یہ نمبر بھی شیئر فرمائیں گے اور ٹیلی فون آپریٹرز آپ سے کانٹیکٹ میں ہیں، جو آپ نے اسپانسر کا اعلان کیا ہے انشاءاللہ اس سے متعلقہ معلومات وہ آپ کو فراہم کر دیں گے۔ بہت شکریہ آپ نے کال کی، آپ کے کال کرنے کا شکریہ۔ مولا آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے تاکہ مولا کی بارگاہ میں آپ سلام پیش کر سکیں۔ صدا آباد رہیں، خوش رہیں۔ مولا کی بارگاہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسر روم کے نام خط لکھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے نام خط لکھا، اور اسی طریقے سے کسرائے ایران کے نام بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامہ لکھا۔ اچھا یہ نامے لکھے گئے، خط لکھے گئے، لیٹرز لکھے گئے اور قاصدین کے ذریعے سے بھیجے گئے۔ ان میں کلام یہی تھا، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ اور تم سلامت رہ جاؤ گے، امان میں رہو گے۔ اب طریقہ کار یہی تھا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجے تھے پہلی ہجری میں اور 10 ہجری میں، مختلف اوقات میں یہ خط بھیجے جاتے رہے۔ اب یہ خط جو بھیجے جاتے رہے ان کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہوا ہر جگہ سے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پھیلنے لگا۔ لیکن اب وقت دیکھیے
کہاں پہلی ہجری اور کہاں 1447 ہجری، اس میں آپ شریک ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنا حصہ ملاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی خط آپ کے پاس بھی پہنچا ہے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا، اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا۔ یہ ٹیلی ویژن یہی کام انجام دے رہا ہے، آپ کی خدمت میں مودت اہل بیت علیہ السلام کے لیٹرز بھیجتا ہے اور وہ ویڈیو صورت میں ہیں اور آپ کو رابطے کا بینش فاطمہ صاحبہ لاہور پاکستان سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد، میں اور میرے بیٹے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے محترمہ؟ یا علی مدد، بینش فاطمہ صاحبہ لاہور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام مدد۔ آپ نے بی بی جس پروگرام میں کال کی ہے نا، یہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کا پروگرام ہے اور اس کا نام ہے 14,000 سپانسر۔ میری اور اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ مومنین سے کانٹیکٹ مولا حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کے ٹی وی کے توسط سے۔ جی میری بات تھوڑی سی سن لیجئے پھر سلام بھی پیش کر لیجئے گا۔ آپ کا پروگرام، آپ کی کال آن ایئر ہے انشاءاللہ۔ 14,000 سپانسر ہے اس پروگرام کا نام۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو گھر گھر پہنچایا جائے اور مومنین کو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا حصے دار بنایا جائے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں حصے دار بن جائیں۔ تو کیا آپ چاہیں گی کہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے نام 14,000 سپانسر سے آپ ایک ستارہ ہو جائیں، آپ بھی ایک سپانسر ہو جائیں؟ جی بالکل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا قبول فرمائیں۔ اور آپ نے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ سے ایک محبت کا اظہار کیا۔ انشاءاللہ جو دوستان کنٹرول روم میں موجود ہیں وہ آپ سے ٹیلی فون آپریٹرز آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ کو مزید معلومات دے دیں گے۔ اور آپ اپنی اس نظر کو کس معصوم علیہ السلام کے نام کرنا چاہیں گی؟ آپ نے جو نظر کا ارادہ فرمایا ہے کس معصوم علیہ السلام کے نام کرنا چاہیں گی؟ مولا عباس علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا عباس علمدار علیہ السلام کے علم سائے ترے رہیں اور ہمیشہ آباد رہیں۔ اور ایک خواہش چھوٹی سی یہ بھی ہے کہ یہ جس واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے آپ کال کر رہی ہیں نا، اسے 14 مومنین کو اور بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں کانٹیکٹ کر سکیں۔ پروگرام کا ٹائم پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 12 کے دوران ہے، 15 شعبان کی رات تک یہ پروگرام رہے گا۔ تو چاہوں گا 14 مومنین کو اور بھی یہ نمبر شیئر فرمائیے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ کربلا مولا کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیے۔ اور اگر آپ کے ہاں ڈیوائس کوئی روشن ہے جس میں آپ دیکھ رہی ہیں تو ذریعے امام حسین علیہ السلام آپ کے سامنے دکھائی جائے گی۔ کھڑی ہو جائیں، کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے دھڑکنے مولا کے نام کرنے کی نیت سے سلام پیش کیجئے مولا کی بارگاہ۔ ٹھیک ہے، چلو آپ دونوں بھی پڑھیں میرے ساتھ۔ السلام السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکہ یا مولا عباس علمدار علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم لوگ وبرکاتہ۔ ہر رات کو سونے سے پہلے مولا حسین علیہ السلام پر سلام پڑھ کر بھیج کر سوتے ہیں۔ مولا قبول میرے فرمائے۔ بیٹے یہ کام کرتے ہیں ہر روز ہر رات کو تاکہ انشاءاللہ مولا ہمارے دل میں رہیں اور الہی آمین، ہمارے دلوں میں آباد رہیں تاکہ الہی ہمارے آمین، دل زندہ رہیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کی تمنا، آرزو، خواہش
اور یہ آپ کی مودت کے اظہار کا ذریعہ ہمیشہ سلامت رکھیں. اور آپ روزانہ کال کر سکتی ہیں انشاءاللہ. یہ پروگرام روزانہ لائیو براڈ کاسٹ ہوتا ہے. سونے سے پہلے اس پروگرام میں کال کیجئے, مولا کو سلام پیش کیجئے. انشاءاللہ آپ اب اس کی حصے دار ہو گئی ہیں, شکر گزار ہیں. اور مومنین کو بھی یہ نمبر شیئر کیجئے گا تاکہ جس طرح آپ کو سرور اور لطف آیا مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا, اسی طریقے سے دوسرے بھی اپنی حسرتیں پوری کر سکیں. اور دعا ہے مولا آپ کو جلد کربلائے معلیٰ لے کر آئیں تاکہ آپ یہاں پر آ کر اپنے بال بچوں عزیزوں دوستوں کے ساتھ زیارت کر سکیں. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ سلامت رہیں, مولا خوش رکھیں. ہم بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. یہ لیٹرز ہمیں مائل کرتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی مودت کے اس لیٹر کو وصول کرنا ہے, اس خط کو وصول کرنا ہے. دیکھیے یہ خطوط جو ہے نا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے انداز میں, اور جو طریقہ تھا اس زمانے میں رول شدہ ہوتے تھے, وہ گول کھال پر لکھا ہے, کاغذ پر لکھا ہوا ہے, وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف شہروں میں بھیجے, مختلف ممالک میں بھیجے, مختلف رسپانس ملے, مختلف نتائج ملے. کسی نے فوراً قبول کر لیا, کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے خط کا احترام کیا, کسی نے بے احترامی کی, کسی نے فوراً قبول کر لیا, کسی نے کچھ اپنا حساب کتاب دے کر قبول کیا. بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط میں رحمت کا کام انجام دیا, اور کیونکہ تھا بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رحمت کی طرف بلاوا تھا, لہذا ہم بھی آپ کی طرف امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے رحمت کا بلاوا بھیج رہے ہیں. آپ بھی قبول کیجئے اور اس کے شریک کار ہو جائیے, اس کے سپانسر ہو جائیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیٹر دے کر بھیجا ایک جو بہت ہی امیر تھے, اور یہ پہلے سفیر تھے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر, مصعب ابن عمیر, انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر مدینہ کی جانب بھیجا. بہت ہی مالدار تھے, ایک ایک لباس ان کا ہزاروں لاکھوں کا تھا, بہت قیمتی لباس پہنا کرتے تھے. لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ نے جانا ہے ہمارا سفیر بن کے, خوشی کی انتہا نہ رہی, مال بھول گئے, دولت چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑا, مدینے کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر مدینہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. اتنی تبلیغ کی کہ تمام مدینہ والوں کو مسلمان کر دیا. لیکن اس دوران میں جناب مصعب ابن عمیر کی حالت ایسی ہو گئی کہ غربت کی حالت میں مارے گئے. جب مارے گئے, شہید ہوئے, تو جناب مصعب ابن عمیر کے پاس اتنا لباس کا کپڑا نہ تھا کہ پورے بدن کو ڈھانپ سکتا. جناب مصعب ابن عمیر اس غربت کی حالت میں دنیا سے چلے گئے, اور جناب مصعب ابن عمیر کو مدینہ میں ہی دفن کیا گیا. انہوں نے تمام مدینہ کے لوگوں کو مسلمان کر لیا تھا, اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا پیغام تھا, جسے جناب مصعب ابن عمیر نے ہماتن گوش ہو کر سنا اور تمام امت تک اسے پہنچانے کی کوشش کی. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اب دیکھیں آپ میں سے کون ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو دنیا میں پہنچاتا ہے اور اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے. آئیے ہم بھی مل جائیں, ہم بھی فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ إِلَى الْغَائِبِ کی ایک جو روایت ہے اس پر عمل کریں, اور امیر ممکنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت, اہل بیت علیہ السلام کی ولایت, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو زمانے میں پہنچائیں. آئیے ہم بھی اپنے حساب سے حصہ قدر جسہ ملاتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طریقے سے ہم بھی شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں خدمتگار ہو جائیں, اور کوئی ہمارا بھی کوئی مقام ہو جائے, کوئی ہمیں بھی آبرو مل جائے, کوئی ہمیں بھی عزت مل جائے. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے, مومنین کے لیے ہے, اور جو ان سے منسوب ہو گیا وہ بھی یقیناً عزت والا ہوتا ہے, کیونکہ جو جس سے دوستی رکھتا ہے اس جیسا ہی شمار ہوا کرتا ہے. پھول کے ساتھ اگر رہیں گے تو خوشبوئیں آپ میں آ جائیں گی, اور اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہیں گے جس کا کردار نازیبا ہو تو یقیناً آپ میں بھی وہی خصلتیں آتی چلی جائیں گی. لہذا ایسوں کے ساتھ رہنا ہے جو کہ اہل بیت علیہ السلام ہیں, جن کی
विलायत मवद्दत हमारे ऊपर वाजिब करार दी गई है, तो लिहाजा हमने उनके साथ ही मिलना है। तो लिहाजा आप कोशिश कीजिए कि आप भी इसमें मिल जाइए। और इस नामे का एक हसीना है, एक कीमत है, इसकी एक हदिया है, और इस नामे की एक वक़्त है, एक वक़ार है। लिहाजा आइए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टेलीविज़न ग्रुप आपकी खिदमत कर रहा है, और इसके हर मिनट की कॉस्ट जो होती है मुख्तलिफ़ उमूर को जमा किया जाए। कैमरामैन हैं, कैमराज हैं, लाइट्स हैं, स्टूडियोज़ हैं, इमारत है, लाइट्स हैं, या यहाँ पर होने वाली नशरियात हैं और सर्वर वगैरह, इन सब चीज़ों को मिलाकर ख़र्चे को जमा किया जाए तो पर मिनट यहाँ पे $10 ख़र्च होता है। तो हम चाहते हैं कि आप भी इसमें सहीम हो जाइए, इसमें हिस्सेदार हो जाइए और अपना अपना हिस्सा मिलाइए, ताकि ये सिलसिला जारी रहे और आप इसमें शरीके कार रहें, और आपके लिए भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को पहुंचाने का एक अजर मिल जाए। लिहाजा हमें पैसे नहीं चाहिए, बल्कि आप सबसे शराकत चाहिए, आप सबसे इज़्ज़त चाहिए, आप सबसे मकाम चाहिए कि आप खुद जानिए कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है, इसका वक़ार क्या है, इसका मकाम क्या है, इसकी इज़्ज़त क्या है, इसका एहतराम क्या है, कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फरमान को, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शान को, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मकाम को, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल को, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दुश्मनों से बरात को, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विलायत को, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मसाइब को, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तारीख़ को हम पहुँचा रहे हैं आप तक। और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि ये मकाम वक़्त का तलबगार है, ये मकाम इज़्ज़त का तलबगार है, और इसकी इज़्ज़त क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका रुतबा क्या है, इसको आप अप्रिशिएट कीजिए, आप इसको पसंद कीजिए, आप इसको देखिए, लोगों में इसे नशर कीजिए, लोगों को माइल कीजिए, लोगों को ये नंबर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी मोहब्बतों को यहाँ पर शेयर कर सकें, सलाम पेश कर सकें। QR कोड सामने स्क्रीन पर मौजूद है, मोबाइल के कैमरे से स्कैन करेंगे तो कॉल व्हाट्सएप में मिल जाएगी, लाइव प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप चाहें कि व्हाट्सएप नंबर को सेव करें तो 00964 772 991 1424 को मोबाइल में सेव कर सकते हैं। उसके ज़रिए से भी आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। लिहाजा व्हाट्सएप की कॉल निस्बतन कॉस्टली नहीं है, लिहाजा आपके लिए आसान है, नेट के ज़रिए से सस्ती पड़ेगी। लिहाजा मैं आपको यही दावत दूंगा कि आइए हमारे साथ मिल जाइए। आइए इन रोशन नुक्तों की तरफ चलते हैं। हम चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की खिदमत कर रहे हैं, और हम खिदमत करना चाहते हैं। हम ये कहकर खिदमत इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी खिदमत का जज्बा मिले और आप भी इस खिदमत के जज्बे में हिस्सेदार हो जाएं। वरना ये नहीं है कि कोई ये दिखाने की चीज़ है, बताने की चीज़ है। आप भी खिदमत करते हैं, हम भी खिदमत कर रहे हैं, लिहाजा खिदमत करने के लिए आपको कोशिश करना है और हमारे साथ मिल जाना है। अभी उठाइए अपने मोबाइल को, कॉल कीजिए और हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि आप भी इस मिशन के हिस्सेदार बन जाएं और मौला तक अपना पैगाम पहुंचाने वाले बन जाएं। लिहाजा और यहाँ पर आप सलाम भी पेश कर सकते हैं, दुआएं भी पढ़ सकते हैं, दुआएं भी कर सकते हैं अपने लिए, अपने अजीज़ों के लिए। आइए किसी टूटे दिल को हमसे मिला दीजिए, ताकि हम टूटे दिलों को उस सहारे तक ले जाएं जो किसी दिल को टूटा नहीं रहने देते, जो किसी मग़मूम को गमगीन नहीं रहने देते, जो किसी परेशान हाल को परेशानी नहीं रहने देते, जो किसी मुसीबत ज़दा को मुसीबत में नहीं रहने देते, जो किसी भटके हुए को गुमराह नहीं रहने देते। वो हादी हैं, वो हिदायत देते हैं, वो नाजी हैं, वो निजात देते हैं, वो ऐसी कश्ती है जो मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते हैं। उनसे ही राब्ता करना है और उन्हीं से ही मुतवस्सिल रहना है और उन्हीं से तवस्सुल करते रहना है। इस मकसद के लिए आपने इंतज़ार नहीं करना, हमारे साथ साथ रहना है। आइए कॉल कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, मोहब्बतों का इजहार कीजिए, और क्या पता एक लेटर ये हमारी तरफ से आपके लिए भी लिखा हो और वो विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को आपके घर तक पहुंचाने का सबब बन जाए।
जी औनो मोहम्मद साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। यानी मदद। आपको मालूम है आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 में है और आपकी कॉल ऑन एयर है, और इस प्रोग्राम जिसमें आपकी कॉल मिली है इसका नाम है 14,000 स्पॉन्सर। इसका दौरानिया ये 2 घंटे का प्रोग्राम है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 12 के दौरान। इसका नाम तो आपने नोट कर लिया ना, 14,000 स्पॉन्सर। 14,000 स्पॉन्सर का मकसद यही है कि हम चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप में आपको भी हिस्सेदार बनाएं। तो क्या आप चाहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के 14,000 स्पॉन्सर 14,000 सितारों में से एक सितारा आप भी हो जाएं? क्या आप स्पॉन्सरशिप लेना चाहेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। आपने ये जो स्पॉन्सरशिप का ऐलान किया है, इस नज़र को अहले बैत के घराने में से किसके नाम करना चाहेंगे ताकि आपका सवाब बढ़ जाए? जनाब, ये 14,000 स्पॉन्सर में से आप एक स्पॉन्सर हो गए हैं, तो आप अपनी इस नज़र को किस मासूम से निस्बत देना चाहेंगे? एक नाम ले दीजिए आप। जनाब ऑन, आपको मेरी आवाज आ रही है? पंखे की सी आवाज आ रही है आपकी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो ये आप इस अपनी नजर को किसके नाम करना चाहेंगे अहले बैत में से? चलो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये जिस व्हाट्सएप पर आपने कॉल की है ना, इस व्हाट्सएप नंबर को आपने 14 मोमिनीन को भी शेयर करना है। शेयर कर सकेंगे ताकि वो भी कॉल करें और आपकी तरफ से मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सकें। जी, आप मेरा अब्बू साहब करें। सलामत रहें। चले, अब करबला मोहल्ला में आपकी आवाज़ मिली है, आप सामने देखेंगे। अगर आपके यहाँ मोबाइल या किसी चीज़ पर इमाम हुसैन TV चल रहा है तो आपका नाम भी लिखा हुआ आ रहा है ऑन मोहम्मद कराची से, और ज़री की तरफ एंट्री को दिखाया जा रहा है। सीने पर हाथ रख लीजिए, करबला मोहल्ला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सर को झुका के मौला की बारगाह में सलाम और ज़ियारत पढ़िए। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जनाब, ज़री आपके सामने है, मौला की ज़ियारत पढ़िए। बिस्मिल्लाह। जनाब ऑन मोहम्मद साहब के वालिद साहब बोल रहे हैं शायद। जनाब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सलामत रहें, मौला आपको खुश रखें, खैर आफियत से रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता रहें। आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। आपने कांटेक्ट किया, यकीनन मोहब्बतों का इजहार किया। कई मरतबा ऐसा होता है, और मवद्दत हमें यही सिखाती है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर फरीफ्ता रहें। कॉल मिलाते हैं हम, कॉल मिलाने के बाद हमारा दिल इतना भर आता है कि हमारी आवाज़ नहीं निकलती और हम मुस्तरिब हो जाते हैं। इस मकसद को अल्फाजों में और इस एहसास को अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। हाँ अजीज़ो, ये मुख्तलिफ रोशन सितारे मुख्तलिफ जगहों की अलामत हैं। कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। क्या पता आपके लिए कौन सा रोशन चिराग आसमान में चल रहा हो और आपको भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से कांटेक्ट कर दे। हाँ अज़ीज़ो, ये रोशन निशान शायद लंदन का हो, शायद कराची का हो, शायद दिल्ली का हो, शायद बेंगलोर का हो, शायद थाईलैंड में से किसी शहर का हो,
इसी तरीके से कायनात के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे, शायद ऑस्ट्रेलिया में से हो, ये मुख्तलिफ़ निशान जो कि हम अपने दिलों पर रखे हुए हैं। आपको किसी न किसी शहर से लगाव होगा, शायद ये लेटर वहीं के लिए हो, वहीं पर पहुंच जाएं, तो लिहाजा हमने निस्बत देनी है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से, और हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पैगाम को ज़माने में आम करना है। इसी मुनासबत से यहाँ पर ये लेटर्स रखे हुए हैं और आपके दिलों को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से जोड़ने के लिए ये लेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और हमने इन लेटर्स को पहुँचाना है। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये अमानत रिसालत हमारे हवाले कर दी, तो अब हमारा काम है फैलाना, अपने किरदार के ज़रिए से, अपनी गुफ्तार के ज़रिए से, अपनी रफ्तार के ज़रिए से, अपनी अफ़कार के ज़रिए से, अपने अल्फाज के ज़रिए से, अपने बयान के ज़रिए से, अपनी कोशिश के ज़रिए से, अपने माल के ज़रिए से, अपनी जुस्तजू के ज़रिए से, अपनी तलाश के ज़रिए से हम भी फैला रहे हैं, आप भी फैलाइए। आइए हमारे साथ फैलाने वालों में हो जाइए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पैगाम को। लिहाजा ये पैगाम जारी रहेगा, और ये यकीनन हम सब के लिए ऐसा ना हो कि ये रात के चिराग खामोश हो जाएं, आप कहीं इन चिरागों में आप भी गुम हो जाएं। लिहाजा गुम नहीं होना, हमने अपने आप को शनासाई देनी है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के खादिमीन होने की हैसियत से, ताकि हमारा ये नाम गुम होने से बच जाए और हम हमेशा बाकी रहें अपने किरदार के ज़रिए से, अपनी खिदमत दीन के ज़रिए से। आइए हम भी मिल जाएं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिसालत को पहुँचाने वाले हैं, हम आपके साथ मिलकर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पैगाम को पहुँचाएंगे। आइए हमारे साथ साथ रहिए और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दीन की खिदमत कीजिए। देखें, आज की शब जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि दिन गुज़र गया 27 रजबुल मुरज्जब का, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मबअस थी, जो कि दिन गुज़र गया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मबऊस में रिसालत होने का ऐलान फरमाया। अब ऐलान हुआ है वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, आइए पहुँचा दीजिए। अब पहुँचाना है, पहुँचाने की बात आई, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का दस्तरखान है, पैगाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। खूब अच्छे अच्छे खाने रखे गए, आने वाले खाते रहे और बैठते गए, जमा होते गए। खाते जाइए, सुकून से खाना खाइए, पानी पीजिए, शरबत पीजिए, बैठ जाइए। बैठ गए जी। शाहरुख साहब दिल्ली से हमारे साथ शरीक महफिल हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुजूर कैसे हैं, खैराफियत से हैं? बस ठीक हूँ सर। मैं करबला में सलाम नाम, मेरे अम्मी अब्बू का सलाम नाम, मेरी बहन मेरा फैमिली का पूरा सलाम नाम बोल देना। ज़रूर ज़रूर। आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में है, आप खुद मौला की बारगाह में सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाह। करबला की तरफ रुक करके खड़े हो जाइए, सीने पर हाथ रखिए, दिलों की धड़कनों को नाम करें, मौला के सलाम पेश करें। मौला मेरा सलाम, मेरे भाई की परेशानी दूर कर दो। ज़रिए आपके सामने है, अगर आप टेलीविज़न या कहीं पर देख रहे हैं टेलीविज़न को, तो इमाम हुसैन की ज़रिए आपके सामने है। आपके अश्क यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुँचते हैं। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, आपकी मुश्किलात हल फरमाएं और आपको जल्द करबला आने की तौफीक अता फरमाएं। हमारी ढेर सारी दुआएं आपके लिए। इंशाअल्लाह ज़रूर मौला की बारगाह में परेशानियों के लिए हम तवस्सुल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। जी 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 करिए। आपने जिस प्रोग्राम में कॉल की है ना, इसका नाम है 14,000 स्पॉन्सर। इसका मकसद ये है कि हम मोमिनीन को चाहते हैं वो इस मीडिया ग्रुप की अहमियत को समझें और वो इसमें हिस्सेदार बने। तो आप क्या चाहते हैं कि आप भी इन 14,000 सितारों में से एक सितारे हो जाएं और इमाम हुसैन मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर हो जाएं?
जी जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मोहम्मद। ये जो आपने स्पॉन्सरशिप का ऐलान किया है कि आप चाहते हैं कि किसी एक मासूम के नाम करें ताकि आपकी इस नज़र का सवाब चंद बराबर हो जाए। जी जी किसी एक मासूम का नाम ले दीजिए। मेरे अम्मी अब्बू का सलाम हो जाए। अब थोड़ा दोबारा वाज़ेह करके कह दीजिए ताकि और मोमिन मेरे भी अम्मी अब्बू का सलाम। मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मोहम्मद। मौला अली अकबर का सदका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी मुश्किलात हल फरमाएँ और मौला आप पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएँ। मौला आप पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएँ। जल्द करबलाए मौला आने का शरफ हासिल हो, बार बार करबलाए मौला आए। हमारी ख्वाहिश है जिस तरीके से आपके दिल को ठंडक पहुँची मौला की बारगाह में तवस्सुल करके और मोमिनीन भी इसी तरीके से ये ठंडक हासिल करें, उनके दिल को भी सुकून आए कि हमारी बात मौला तक पहुंच रही है। उन्हें भी हमारा ये नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो इसमें कॉल कर सकें और वो भी मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सकें। 14 मोमिनीन को कम अज़ कम ये नंबर शेयर कीजिएगा और टाइम ज़रूर नोट रखिएगा। इराकी टाइम इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के दौरान ये 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। रात के वक्त में 10:30 से 12:30 के दौरान 2 घंटे का प्रोग्राम है। 15 शाबान की रात तक रोज़ाना रात में ये प्रोग्राम होगा। तो आपसे ख्वाहिश होगी आप भी कॉल कीजिएगा और दोस्तान को भी ये नंबर शेयर कीजिएगा ताकि उनके दिल को भी सुकून आए, उनकी आवाज़ दूर रहकर भी मौला के पास पहुंच रही है और वो भी तवस्सुल कर सकें। जी जी बिल्कुल। मौला आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए। आपकी तो परेशानी दूर हो जाए मौला की दुआ से। यकीनन आपके अश्क मौला की बारगाह में पहुंच रहे हैं और जो मोमिन दिल टूटा है, जिसका दिल परेशान है, यकीनन आपके साथ शरीक है। हर दुआएं वो भी कर रहे हैं, आपके लिए हम भी दुआ कर रहे हैं। मौला आपके दिल की ढारस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी मुश्किलात हल फरमाएं और जिस हसरत और तड़प के साथ आप गिरिया फरमा रहे हैं मौला की बारगाह में, हमारी दुआ है आज की शब का सदका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मदीना को अलविदा कहने का सदका, बीबी सानिया ज़हरा के गिरिये का सदका, जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का सदका, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं और आपकी मुश्किलात को हल फरमाएं। सानिया ज़हरा के गिरिये का सदका मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं और दुआ है जल्द करबलाए मौला आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़री मौला की पकड़ के इसी तरीके से जनाब अली अकबर का पुरसा पेश करें आप यहाँ पर आकर और मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। ये आपका अपना प्रोग्राम है, आप रोज़ाना कॉल कर सकते हैं। अपने अजीज़ों को नंबर दीजिएगा ताकि वो भी मौला की बारगाह में अपनी मोहब्बत के अश्क मौला की बारगाह में पेश कर सकें। सलामत रहें, आबाद रहें, मौला खुश रखें आपको, सलामत रहें, मौला की अमान में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 आपके लिए आपकी ज़बान में मौला की बारगाह में तवस्सुल का ज़रिया है। हम चाहते हैं कि आप भी इसकी हिमायत कीजिए, इसका साथ दीजिए, आप भी स्पॉन्सर हो जाइए, आप भी हमराही कीजिए, आप भी डोनेटर हो जाइए ताकि ये सिलसिला चलता रहे और आप भी इसके अंदर शरीक हो जाए। हसन जवादी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। बादशाह इस्लाम मदद। आप किस शहर से कॉल कर रहे हैं? मैं हैदराबाद दक्कन पंजाब। हैदराबाद दक्कन से कॉल कर रहे हैं। जी जी। मौला खुश रखें आपको। आपकी आवाज़ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपने जिस प्रोग्राम में कॉल की है ना, ये इमाम हुसैन TV4 का प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर है। तो आप माशाल्लाह बेहतर समझते हैं। इस प्रोग्राम का नाम ही वाज़ेह है कि हम स्पॉन्सरशिप के लिए मोमिनीन को चाहते हैं वो इसमें कॉल करें ताकि वो भी स्पॉन्सर हो जाएं और ये नूर अहले बैत अलैहिस्सलाम फैलाने के लिए हमने जो ये सिलसिला शुरू किया है ये कभी भी ख़त्म ना हो। तो क्या जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या आप भी चाहेंगे कि 14,000 स्पॉन्सर में से एक सितारा आप भी हो जाएं?
जी जी क्यों नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला आपको सलामत रखें। और ये जो आपने स्पॉन्सरशिप का ऐलान किया है एक बहुत बड़ा शरफ़ है आपके लिए, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से चैनल की मदद और अहले बैत का नूर फैलाने का जो आपने इरादा फरमाया, चाहता हूँ इसका सवाब मज़ीद आपको हासिल हो। इसके लिए इस नज़र को अहले बैत के घराने में से किसी एक के नाम कर दीजिए। जी मैं जनाब शहजादा अली अकबर के नाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। और एक छोटी सी ख्वाहिश ये भी है, ये आप जिस व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसको 14 मोमिनीन को और भी शेयर कीजिएगा, ताकि जिस तरह आपको सरूर हासिल हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आवाज़ पहुँचाकर, वो भी कैफ हासिल कर सकें, दिल को सुकून पहुँचा सकें। ये मरहलावार इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी था मैं इस ट्रांसमिशन का, लेकिन बाद में मेरी ट्रांसमिशन जो है मुनक़ता हो गई थी। तो मैं एक और मैं आपके टीवी चैनल पे लाइव भी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपकी खिदमत जारी और सारी रहेंगी, और ये सिलसिला विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जारी है, इसमें आपको नेक्स्ट भी दावत दी जाएगी। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है ये नंबर और मोमिनीन को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसमें कॉल कर सकें और मौला को अपने दिल की बातें, आवाज़ें पहुँचा सकें। इस वक्त आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, दिल पर हाथ रखिए, सलाम पेश कीजिए मौला को। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अल्लाहुम्मा खुस अंता व ज़ालिमिन मिन्नी वब्दा बि अव्वल व सालिसा व राबि, अल्लाहुम्मा लन यज़िद खामिसन व लन उबैदल्लाह इब्न ज़ियाद व इब्न मरजान नसादिम व शिमरा सुफियाना व अला ज़ियाद व अला मरवाना ला यौमिल क़ियामत, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सेहत दें, तंदुरुस्ती दें, जल्द करबलाए मौला आना नसीब हो। आपके कांटेक्ट करने का शुक्रिया। और मैं बार बार यही एक दरख्वास्त करूँगा, इस नंबर को 14 मोमिनीन को और शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी कांटेक्ट कर सकें और अपनी मोहब्बतों का नजराना मौला की बारगाह में पेश कर सकें इंशाअल्लाह। आपकी कॉल करने का शुक्रिया, ज़र्रा नवाज़ी। मौला आपको सलामत रखे। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। 15 शाबान की रात तक ये प्रोग्राम जारी है और 2 घंटे का प्रोग्राम है इंडियन टाइम, रात 10:30 से 12:30 के दौरान। और दोस्तान को वक्त भी बताइएगा, व्हाट्सएप नंबर भी बताइएगा, कॉल करने का भी कहिएगा, ताकि वो भी कॉल कर सकें और इस सिलसिला नूर में वो हमारे साथ शरीक हो सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारे अंदाज में आपने शिरकत फरमाई, आपका शुक्रिया। सलामत रहें, आबाद रहें, आमीन, सदा आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, मौला की अमान में। दोस्तान मोहब्बत के साथ कॉल करते हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, ये इनकी मोहब्बतें मौला तक पहुँचती हैं। और कोशिश हमारी ये है कि हम भी इसी तरीके से इस खिदमत में आपके साथ साथ शरीक रहें और इस खिदमत को पहुँचाने वालों में रहें। तो ख्वाहिश यही है आप भी इसका हिस्सा बनिए और इस 14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम में कॉल कीजिए, आप भी शरीक होइए और मोहब्बतों के साथ स्पॉन्सरशिप का ऐलान कीजिए। आप भी डोनेटर बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कितने देने, बस ख्वाहिश ये होनी चाहिए कुछ हमारी तरफ से मिल जाए, कुछ हमारी तरफ से भी हो जाए। कोई ऐसा गोशा जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत का हो, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दीन के प्रचार का सिलसिला हो, उसमें हम कहीं पीछे ना रह जाएं। हिस्सा होना चाहिए। क्या पता किस जगह क्या खर्च किया आपका किस काम आ जाए। लिहाजा अपने हाथ को हम आखिरत में खाली ना लेकर जाएं। इस मकसद के लिए हमें चाहिए कि हम भी खर्च करें और इस सिलसिला नूर को जारी सारी रखने के लिए अपना हिस्सा मिलाएं। आए हमारे साथ मिल जाए। जी, शादिया महदी साहिबा कराची से, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सलाम पेश करना चाहूंगी इमाम की खिदमत में। जी ज़रूर पेश कीजिएगा सलाम। एक छोटी सी अर्जी सुन लीजिए, फिर आप सलाम पेश कीजिए मौला की बारगाह में। जी जी
14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम में आपने कॉल की है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का प्रोग्राम है। इसका ये 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम है। रात 10 से 12 के दौरान पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। इसका मकसद ये है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के सिलसिले में आपको भी हिस्सेदार बनाएं, और नाम से आपको वाज़ेह है स्पॉन्सर। तो चाहते हैं 14,000 सितारों में से एक सितारा आप भी हो जाएं। तो क्या आप भी स्पॉन्सर करना चाहेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मोहम्मद। ये जो आपने नज़र का ऐलान किया है, इस नज़र को अहले बैत के घराने में से किसी एक फ़र्द के नाम कर दीजिए ताकि आपको मज़ीद अजर हासिल हो। जी मैं गाजी अब्बास से बाबा साहब की लिखना चाहती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मोहम्मद। हमारे दिलों की आस गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम, मौला आपकी जो जो मुश्किलात हैं हल फरमाएं, सलामत रहें आप। ये व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप कॉल कर रही हैं ना, इसे भी आपने 14 और मोमिनीन को शेयर करना है ताकि वो भी कॉल कर सकें। जिस तरीके से मौला अब्बास का नाम करबला में पहुँचा के आपके दिल को एक ख़ास सुकून हासिल हुआ है ना, वो भी ये सुकून हासिल कर सकें। आप इस नंबर को और मोमिनीन को भी शेयर फरमाएंगी। अब करबला मौला की तरफ रुख कर लीजिए, खड़ी हो जाइए, दिल पर हाथ रखिए, सर झुकाकर दिल की धड़कनों को मौला के नाम करने की नीयत से सलाम और अर्ज़ अकीदत पेश कीजिए, ज़ियारत पढ़िए। ठीक है जी। अस्सलामु अलैल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मैं सलाम पेश करती हूँ इमाम हुसैन को और तमाम जितने भी हमारे औलिया कराम हैं उन सबको। तो दिगार आलम उनकी बरकत से हम सबको सेहत सलामती और आफियत अता फरमाए, और जितने कुल मोमिन बीमार हैं उनको शिफा कुल्ली अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अजल माहिया महया मोहम्मद वाले मोहम्मद व ममाती व माता मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतुल हुसैन यौमुल वरूद। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी ज़ियारतुल हुसैन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज। इलाही अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीकल फ़रज। इलाही अज्जिल वलीकल फ़रज। इलाही आमीन। सदा खुशी आपसे इल्तिमास करती हूँ कि सैयद मेहदी रज़ा को भी दुआ में शामिल रखें। आप लोग हम सभी में तो उनके जितने कोई मोमिन बीमार है उन सबकी शिफा कुल्ली हो, मख़सूसन मेहदी रज़ा साहब को। इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर मौला उन्हें सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। और दुआ है आप दोनों साथ मिलकर मौला की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाएं। जिस तरीके से आपका नाम के साथ महदी है, हुज्जत खुदा के मददगारों में आप शुमार हों, सदा आबाद रहें, और मौला आपको जल्द करबलाए मौला आने की तौफ़ीक अता फरमाएं। ये हमारा प्रोग्राम 15 शाबान की रात तक जारी है। इंशाअल्लाह रोज़ाना रात आप कॉल कर सकती हैं। आमाले नीमा शाबान में ज़ियारत करनी हो मौला की तो प्रोग्राम में कॉल कीजिएगा। 3 शाबान, 4 शाबान, जब जी चाहे शब आमद जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम इसको में कॉल कर सकती हैं। रोज़ाना कॉल कीजिए शब जुमा, ताकि आपकी मोहब्बतों का नजराना मौला तक पहुँच सके। नंबर को भी औरों को शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह सदा सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। कॉल करने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, हर इम्तिहान में कामयाब फरमाए, सदा आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। इलाही सदा सलामत रहें। प्रोग्राम मौला का है, मौला के लिए है, मौला की तरफ से ही है, और हम मौला के खादिम हैं, आपकी खिदमत में हैं। तो हम चाहते हैं कि इस खिदमत को जारी और सारी रखा जाए। तो आप भी इसमें हिस्सेदार बन जाइए और हमारे साथ साथ रहा कीजिए। आपका हमारे साथ रहना हमारे लिए बाइस शरफ़ है, क्योंकि जब हम देखिए जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, चाहते हैं कि उसके अच्छे काम के मुतकाज़ी हों, चाहने वाले हों। जब कोई अच्छा काम, देखिए तालिब इल्म की आदत होती है, मुताला करता है, तो अगर बयान करने का मौका ना मिले तो अपने लिए तो मुताला ज़रूर करता है, लेकिन अगर कोई पूछने वाला हो तो तालिब इल्म को शौक़ होता है रिसर्च करे, तहकीक करे। इसी तरीके से आप देखते हैं, इसकी दलील आपका सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कॉल करना है, और आप अगर डोनेशन पेश करना चाहते हैं, स्पॉन्सर करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में है। 14,000 स्पॉन्सर, QR कोड आपके सामने है, 00964772991 1424 को अपने मोबाइल के अंदर सेव कीजिए, कॉल कीजिए। हम आपकी कॉल के मुंतज़िर हैं। मेरा वक्त तमाम होता जा रहा है, तो मैं अब वक्त दूंगा अपने प्यारे अज़ीज़ मौलाना सैयद खादिम अब्बास हुसैनी साहब को। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। या अली मदद।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपके हाजिर खिदमत है और पहले घंटे में आप हम कलाम थे आली जनाब मौलाना सैयद जावेदुल हसन रिजवी साहब क़िबला के साथ, और उन्होंने अपने बयानात से आप लोगों ने यकीनन इस्तिफ़ादा किया होगा। और गुफ्तगू का सिलसिला हमारा उसी उन्वान से है कि जो प्रोग्राम हमारा जारी और सारी है, और आप बेहतर जानते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नीमे शाबान तक आपके घरों के मेहमान रहेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी ज़ियाफ़त में ये प्रोग्राम का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और आज दो मुनासिबतें हैं। जो पहली मुनासिबत है वो यकीनन ईद मबहस के उन्वान से है, और दूसरी मुनासिबत आज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कारवान हुसैनी का मदीना मुनव्वरा से रवानगी, और उसके बाद ये दो मुनासिबतें आज हमारे पास है, और इसमें से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। और मबहस के उन्वान से अगर हम गुफ्तगू करें तो यकीनन इस्लाम जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ से इस्लाम का नूर पूरी दुनिया में फैल गया, तो वहाँ पर यकीनन बादज़ इस्लाम जब बहसत रूनुमा हुई तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही ने तमाम सरासर आलम के बादशाहान के लिए जो मलूक थे, जो हुकाम थे, उनके लिए नामे भेजे। जिस तरीके से इब्तिदाई घंटे में आप लोगों ने मुलाहज़ा फरमाया मौलाना सैयद जावेदुल हसन रिजवी साहब क़िबला से, और उन नामों में से उन्होंने मुख्तलिफ बादशाहों के लिए नामे इरसाल किए, जिसमें से हबशा के बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया। बहरहाल चूँकि तुलानी गुफ्तगू है तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ से मैं सिर्फ अपनी एक रब्त आपकी खिदमत में देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी इस्लाम और इस्लाम के बाद यानी ये भी एक तरीके से उस ज़माने का मीडिया था, यानी इस्लाम की तबलीग की जा रही थी। चूँकि वहाँ पर ज़ाहिर है कि कासिदीन को भेजा जाता था, एक पैगाम भर को वहाँ पर भेजा जाता था, किसी एक मैसेंजर को, तो ये भी उस ज़माने के एतबार से एक मीडिया की कैफियत थी। और ज़ाहिर है कि आज हम जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये मीडिया जो है ये इसकी कैफियत कुछ और है। इंशाअल्लाह जी आज जिस उन्वान से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी गुफ्तगू है, और आज जो है वो हमारे साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वह गुफ्तगू रहेंगे सैयद सलमान मेहदी रिजवी साहब क़िबला कराची से, और इस वक्त हमारा राब्ता भी उनसे कायम हो चुका है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह जी, करम शुक्र रब्बुल आलमीन का, बहुत बहुत करम अल्लाह रब्बुल आलमीन का। मौला आपको सलामत रखे। जिस तरीके से मैंने इब्तिदाई गुफ्तगू में अर्ज़ कर दिया कि जिस ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही बाकायदा इस्लाम का ऐलान हुआ और वहाँ एक मीडिया की कैफियत थी कि पूरी दुनिया के जो हुकाम थे, जो बादशाह थे, उन तक कासिदीन को भेजा जा रहा था, तो मीडिया की अहमियत यहीं से अंदाज़ा किया जा सकता है। और आज के दौर में जो मीडिया की कैफियत है, तो मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी उन्वान से आपके साथ गुफ्तगू करना चाहूँगा। पहला सवाल जो है वो मेरा ये रहेगा कि मौजूदा हालात में शिया मीडिया की क्या अहमियत है और मोमिनीन की माली मावनत इसे कैसे मजबूत बना सकता है। इस उन्वान से अगर हमारे इल्म में इजाफा फरमा दें। देखिए मीडिया का जहाँ तक के ताल्लुक है, तो आजकल का तो बहुत बड़ा टूल है मीडिया। सही। इसका साफ शफाफ, इसका ऑनेस्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। और दूसरे उसमें अगर आप ये समझ लें कि अगर कोई एक न्यूज कास्टर है और उस बेचारे की मजबूरी हो गई है कि उसको हुकूमत के ही फेवर की चीजें लिखनी है, हुकूमत के ही फेवर की चीजें उसने पढ़नी है और पेश करनी है, या क्योंकि वो तो बेचारा उसकी तो सैलरी है, वो तो फंस गया बेचारा। बिल्कुल। अब मीडिया के दौर की अगर आप बात करते हैं तो ये इतना बड़ा टूल है आपका कि अगर आपको आपका दुश्मन इसी से ही अटैक करने की कोशिश कर रहा है, इसी को ही इस्तेमाल करते हुए आपने अपना दिफा करना है, अपने मकासद का दिफा करना है। जी।
ٹھیک ہے. تو اب سوشل میڈیا کی بہت ساری ذمہ داریاں، یہ بہت وسیع آپ کا جو سبجیکٹ ہے آج کا اور بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے پہلو، بہت سارے نظریات اور بہت ساری چیزوں کو دعوت دے رہا ہے. جو چیلنجز اس وقت ہمارے سامنے ہیں ان کو اگر ذہن میں رکھ کر کے بات کریں تو اگر کسی کے علم میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کی کوئی ایک پوسٹ گزر گئی جس میں نہ ہی کوئی ریفرنس دیا ہوا ہے، نہ ہی کوئی تاریخ دی ہوئی ہے، نہ ہی کوئی ہسٹری دی ہوئی ہے، اور وہ بیچارہ اس کے پیچھے چل پڑا اس کی تقلید میں، تو گویا کہ وہ تو پھر گیا، اس کا تو پروگرام بڑھ گیا آج کی زبان میں اگر آپ کہتے ہیں تو. جی ٹھیک ہے. بالکل. اور وہی چیز اگر ہم دیکھ لیں، ایک منٹ مجھے بیچ میں کال آ رہی ہے. ہلو جی سر آپ سے اجازت لیتے ہیں ایک منٹ. یہاں پہ چونکہ ہمارے ساتھ کالیں بھی آتی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے رہیں گے. آپ اپنے کیمرے کو بھی سیٹ کر لیجئے گا. ایک کال کا جواب دے دیتے ہیں پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے خدمت میں رہیں گے. جی ثنا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہاں صدا حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سندھ سے. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ. آپ سناؤ؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس پروگرام میں جو مومنین کال کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ آرام سے سلام کیجئے گا اپنے مولا کی خدمت میں، چونکہ اس وقت آپ کی آواز کربلائے معلیٰ میں ہے. اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں جتنی بھی مومنین کال کرتے ہیں نظر کرتے ہیں اپنے حسب وہ جتنی ان کی جتنا وہ کرتے ہیں اور جتنا وہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی ہمارے اسپانسر بنیں گے، نظر کریں گے آپ انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کس معصوم کے ساتھ یا کس شہدائے کربلا میں سے کس کے ساتھ آپ اپنے نظر کو خاص کریں گے؟ کسی ایک کا نام لے لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ مولا حسین صلوات اللہ علیہ کے ساتھ آپ نے اپنے نظر کو خاص کیا. اس وقت آپ کی آواز شہر مقدس کربلا میں ہے. سلام عرض کیجئے مولا کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے. راہ دور سے جس طریقے سے جس خلوص سے آپ نے زیارت کی ہے، اور میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ نے نظر تو کر لیا ہے، لیکن اس کو جو ہمارا نمبر سکرین پہ موجود ہے اور یقیناً آپ کے پاس بھی ہمارا نمبر موجود ہے، دوسرے مومنین احباب اور اقارب کے ساتھ بھی اس کو آپ شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز اس سفرہ اہل البیت علیہم السلام پر تعداد ہماری بڑھ جائے اور یہ 14,000 کا عدد انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے. جی 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 انشاءاللہ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے. ہمیں دعا میں یاد رکھنا. محتاج دعا. سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. جی ہمارے ساتھ سر کال وغیرہ بھی آتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کوآپریٹ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ. میں گزارش کر رہا تھا کہ جہاں سے آپ نے بات کرنی ہے آپ ادامت دے دیجیے گا اپنی بات کو. انشاءاللہ مستفید ہو رہے ہیں. بسم اللہ سر. میں یہی عرض کر رہا تھا سر کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ مطلب کہ ایک چیز سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی گئی، اب اس بیچارے کی لا علمی کہہ لیں، اور جو پوسٹ شیئر سوشل میڈیا پہ کی گئی نہ اس میں کوئی تاریخ تھی، نہ اس پہ راوی تھا، نہ اس پہ مورخ تھا، نہ اس پہ کسی کتاب کا حوالہ تھا، نہ اس میں کسی جیت علماء کا ریفرنس تھا، اور وہ بنانے والے نے بات بنا کر کے سوشل میڈیا کی نظر کر دی، اور وہ بہت معصوم سمجھنے والے نے، پڑھنے والے نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا، تو وہ بیچارہ چلا گیا. اب اس کو کچھ نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیے اس زمانے میں مورخین خریدے گا. اگر پیچھے زمانے کی بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ ابھی فرما رہے تھے، جو آپ نے ابتدا میں بات کی کہ ہسٹری کو بدل دیا گیا، ہسٹری کو تبدیل کر دیا گیا. بہت ساری تواریخ مورخین نے حکام بالا اور برسر اقتدار لوگوں کی خواہش کی تکمیل میں بہت ساری چیزوں کو مسخ کر دیا گیا، تاریخ مسخ کر دی گئی. تو اس زمانے کا سوشل میڈیا کیا تھا؟ وہی مورخین ہی تھے، وہی جو لکھتے تھے. اب وہ جس انداز میں بھی لکھتے تھے، چاہے وہ کتابوں پہ لکھتے تھے، پتوں پہ لکھتے تھے، وہ ہوتے ہوتے زبازو
درزبا سینہ بہ سینہ ان چیزوں نے سفر کیا جی اور وہ چیزیں آگے بڑھتی چلی گئی. اب بالکل اگر ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں، آج تو آپ بہت زیادہ مولا کائنات کا ایک قول ایکوریٹ، شاید مجھے ورڈ پورے نہیں معلوم، مگر اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ دنیا جو ہے وہ سمٹ کے تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. اللہ اگر آپ کے علم میں ہو تو آپ تھوڑا اس کا صحیح بتائیے گا مجھے. سلامت تو وہ وہی دور ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جی جو ہمارے مولا نے اس وقت کہا تھا کہ دنیا سمٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال، میں اور آپ کہاں تشریف فرمائے، مولا میں کہاں سلامت بیٹھا ہوں، اور ہم ماشاءاللہ آج کے اسی سبجیکٹ کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں، جی سوشل میڈیا کے دور پہ، سوشل میڈیا کے امپورٹنس کے اوپر، کہ دنیا واقعی گلوبل ولیج بن کے دنیا جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک پیج کے اوپر آ گئی ہے، اور اس کی جی بے انتہا امپورٹنس ہے. مورخین خریدے گئے، چیزیں اپنے اپنے حساب سے چیزیں پیش کی گئیں. جی تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر چیز کی تحقیق کی جائے. بالکل کوئی چیز اگر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی جائے تو اس کا رائٹر، اس کی ہسٹری، اس کی مورخ، اس کا ضرور اس کو تھوڑا سا فالو بالکل کیا جائے بالکل کہ کس ایسی ہے. کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، ہاں کس جگہ سے وہ بات آئی ہے، جی کون کہنے والا ہے، اور جو کہنے والا ہے اس کا اپنا کیا بیک گراؤنڈ ہے. جی جی بالکل کیا وہ بالکل خریدا گیا مورخ تو نہیں ہے کسی زمانے کا، جی اس کے اپنے جی آبا انشاءاللہ اجداد کیا تھے، یا وہ خود اگر دار اسلام میں. جی 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 سر، میں آیا مزید تو سوال کب بھی آیا؟ آپ سے انشاءاللہ کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا منتظر رہیے، ایک کال مزید ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ثنا بطول صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے حیدرآباد سے. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کو ہمیشہ ہم کہتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، چونکہ آپ ہماری سپانسر بھی ہیں آلریڈی، اور ہمیں جو ہے وہ خوشی ہے کہ ماشاءاللہ آپ سے ہم کلام ہے، اور کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز جو ہے وہ گونج رہی ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہر رات آپ کال کرتے ہیں تقریباً، اور ہم آپ کے حاضر خدمت میں رہتے ہیں. چونکہ ہمارے ساتھ آج کے معزز مہمان بھی موجود ہے سید سلمان مہدی رضوی صاحب قبلہ، اور آپ جو ہے آپ کی آواز بھی کربلا میں ہے. مختصراً سلام کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے. بسم اللہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا، السلام علی الحسین وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علی محمد پروت کے نام پر لاکھوں کروڑ السلام. میرے آقا میرے مولا پر اللہ کو خوش شکر ادا کرتی میری بارگاہ میں میری آواز پہنچ رہی ہے. میرے آقا میرا السلام اپنے بارگاہ میں قبول کر، آپ کو فاطمہ الزہرا کا واسطہ، زینب کا واسطہ، ہم سب کو اپنے زبان میں رکھنے پر کوئی گناہ دکھا سکے گا میرے دیکھ کے، ہم سب کو اپنے در کی زیارت نصیب پر، ہم سب کو قبول کرنے جو مجھے ہوتے، ہم سب کی پردے کی فرحمت میرا میرے امی کو صحت دے، جو بیمار ان سب کو شفا کاملہ آواز لاتا پانا بولا جنت بیت کی قبضے نہ کرے، دل کا بلیخ نصیب کر دے، تو جو میری دعاؤں کے لئے کہ تمہیں کی دعاؤں قبول کرتا ہے، من کے فرما میری آبا کی انصاف فرما دے مولا، میرے آقا ہم سب کو اپنے در کی زیارت نصیب کر دے. الہی آمین الہی آمین. مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. اور میں ایک درخواست آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اپنے عزیز اقارب، اپنے دوستوں، اپنے خانوادے سے ضرور جتنا ہو سکے ہمارے نمبر کو شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس تعداد جو ہے وہ بڑھتی رہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تہ دل سے آپ کے کال کے شکر گزار ہیں. انشاءاللہ کال کرتے رہیے اور اپنے مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتے رہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال جو ہے اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ میڈیا کی بڑی اہمیت ہے، اور یقیناً قدیم الایام سے میڈیا کی اہمیت رہی آج تک، یقیناً ایسے ہی ہے. اور اس میں سے جیسے آج کل کے اس دور میں بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں، میڈیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی جیسے ادارے جو تقریباً 5 زبانوں میں کام کر رہے ہیں، اور مختلف زبانوں میں اہل البیت علیہ السلام کے میسج کو عام کر رہے ہیں. تو ایسے اداروں کے لیے جہاں مومنین کا مالی تعاون ہے، یہ کس قدر آپ کی نظر میں ضروری اور لازمی ہے، اس عنوان سے بھی اگر کچھ فرما دیں. سب سے پہلے تو میں یہ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ آپ نے مجھے ایک ہی نشست میں ڈاکٹر بنا دیا. میں بالکل بھی ڈاکٹر نہیں ہوں. جی مولا سلامت رکھے آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ. میں ڈاکٹر نہیں ہوں. آپ نے کہا بڑی محبت سے، مجھے بہت اچھا لگا. سلامت رہے. اچھا اب آپ کے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں. دیکھیے کسی بھی چیز کو تبدیل کرنا، کسی بھی چیز کو اگر مٹانا ہو نا، صفحہ ہستی سے ختم کرنا ہو، تو 3 چیزیں اس میں بہت
امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں. صحیح صحیح. ہتھیار، میڈیا اور پیسہ. جی. اور سید الشہداء کے میسج کو دبانے کے لیے، ان کو نعوذ باللہ اس کو کم سے کم تر کرنے کے لیے ظالموں نے، جابروں نے، غاصبوں نے یہ تینوں چیزیں سید الشہداء اور دیگر امامین کے لیے استعمال کی. صحیح. ہتھیار استعمال کیے گئے، پیسہ برے طریقے سے استعمال کیا، اور سوشل میڈیا پر بھی بھرپور طریقے سے ترویج کی گئی اپنے اپنے زمانے کے حساب سے، اور جو کہ آج بھی کی جا رہی. تو اب ایسے دور میں اگر کوئی بھی مومن ایک امام حسین سید الشہداء امام معصومین علیہ السلام کے میسج کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا رہا ہے تو سب سے پہلے تو وہ جہاد کر رہا ہے. میرا سلام امام حسین ٹی وی اور ان کی پوری نیٹ ورک کو، پوری ٹیم کو، کہ وہ ایک اچھا اقدام کر رہے ہیں. دوسرا میرا سلام کے مستحق، اور میرا سلام ان لوگوں پہ جو کسی بھی انداز میں آپ کے لیے ہیلپنگ ہینڈ کی صورت میں کام انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ کالر کی صورت میں، مطلب ڈونیشن کی صورت میں، یا کسی بھی انداز میں معمولی معاونت کر رہے ہیں. دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ، وچ از لائک اے فریش بلڈ ان یور وینس. بالکل یہ آپ کے لیے اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا یہ میسج جو بھی اس وقت دیکھیں ماہ رجب کا مہینہ ہے جی، اور ایک اچھا کام اللہ پاک تو ویسے ہی فرما رہے ہیں کہ کار خیر انجام دو. میرا مہینہ مقدس مہینہ ہے، تو اس آپ کا دیا ہوا 1 درہم، آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ، آپ کا دیا ہوا $1، جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں اس کے اکارڈنگ آپ اگر پے آؤٹ کر رہے ہیں اور دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ آپ نے اپنے مولا کے حضور پیش کیا، اپنے مولا کے چاہنے والوں کے حضور پیش کیا. سبحان اللہ. کم از کم کانٹیکس ہسٹری بدل نہیں رہے، اس تاریخ کو مست نہیں کر رہے، بلکہ اس ظلم کی داستان باشگاف انداز میں ببانگ دہن بیان کر رہے ہیں. اور یہ ایک مطلب آج آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہماری پوری قوم کو. جی، آپ حق کے سربلندی کی آواز اٹھا رہے ہیں کہ سید الشہداء کے ساتھ کیا ہوا، ان کا میسج کیا تھا. اور آج بھی دیکھ لو یزید کا کوئی نام و نشان نہیں، اور ہر بندہ سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضوی صاحب، میں تہ دل سے آپ کا ممنون اور مشکور ہوں. بہت خوبصورت طریقے سے آپ کی گفتگو سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. ہمارے پاس مزید بھی سوالات ہے، ایک کال مزید ہمارے پاس موجود ہے، ان کو سے بھی بات کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دانیہ علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. کس شہر سے تعلق ہے آپ کا؟ اسلام آباد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے کال کی ہے. اور میں ایک عرض کروں گا، پھر آپ اپنے مولا کو سلام کیجئے گا. یہاں پر ہمارا یہ پروگرام 14,000 اسپانسر امام حسین علیہ السلام ٹی وی، جو پوری دنیا میں نور اہل البیت علیہ السلام کا سلسلے کی انتشار کر رہا ہے، نشر و اشاعت کر رہا ہے، تو اس حوالے سے مومنین یہاں پر آ کے اسپانسر کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں حسب توفیق. تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی نظر کریں گے، اسپانسر بنیں گے آپ؟ جی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مولا قبول فرمائے اور اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. بس میں ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جو نظر آپ نے کی ہے، کس ائمہ میں سے کس امام کے ساتھ یا شہداء کربلا میں سے کس کے ساتھ خاص کریں گے؟ ایک کا نام لے لیجئے. امام زمانہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ امام زمانہ آج اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے آپ نے اپنے نظر کو خاص کیا. آپ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے. سلام عرض کیجئے مولا کی خدمت میں. اور اگر امام حسین علیہ السلام ٹی وی اسکرین کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو سید شہداء علیہ السلام کا روضہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ زیارت کر سکتے ہیں. بسم اللہ فرمائے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابوالفضل العباس یا ساقیۃ عاشق کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आप लोगों के सलाम को कबूल व मकबूल फरमाए। राह दूर से इस्लामाबाद से आपकी आवाज़ करबला में गूंजी है। अल्लाह आप लोगों को जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। और मैं एक सवाल मज़ीद आपसे करना चाहूँगा, एक दरख्वास्त है, आप सुनना चाहेंगे? जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। रिजवी साहब मैं इनसे जो है मुख्तसरन बस होकर के फिर इंशाल्लाह आपकी तरफ आते हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह अज़ीज़ आप जो है जो आपने नज़र की है और हमारा नंबर आप लोगों के पास है, तो इसको जो है आप इंशाल्लाह 14 मोमिनीन में से 14 मोमिनीन को शेयर कीजिए जो आपके अजीज़ अकारब और दोस्त है, और इंशाल्लाह अज़ीज़ ताकि हमारे पास मोमिनीन की तादाद बढ़ जाए इंशाल्लाह। सलामत रहे। मौला आप लोगों की तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाल्लाह अज़ीज़। रिजवी साहब एक कॉल जो है वो और भी है, उसको भी मुख्तसरन ले लेता हूँ आपकी इजाज़त से, और फिर इंशाल्लाह मौला सलामत रखे आपको। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और सब्र का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो जी एक और कॉल भी हमारे पास मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी गालिबन कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। और जी जी आवाज़ आ रही है? जी सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ समात फरमा रहे हैं आप? नौशीन जहरा साहिबा इस्लामाबाद से। जी नौशीन साहिबा। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नौशीन साहिबा मैं सबसे पहले तो तहे दिल से इस वक्त चूंकि आपकी आवाज़ शहर मुक़द्दस करबला में गूंज रही है सर, मुहतरमा अगर आपके पास टेलीविज़न जो है वो चल रहा है तो आप उसको बंद कर दीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ जो है क्लियर आप सुन सके। जी आवाज़ आप तक आ रही है नौशीन साहिबा? जी 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 माशाल्लाह। मैं सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ क्योंकि इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मुअल्ला में है और इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मोमिनीन जो है 14,000 स्पॉन्सर का चूँकि प्रोग्राम है तो मोमिनीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के लिए जो नूर अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया में आम करता है, इसके लिए एक नज़र करते हैं जितनी उनकी हस्बे तौफीक जितना वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी नज़र फरमाएंगे, स्पॉन्सर बनेंगे हमारे? जी जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आप ये जो नज़र आपने की है किस मासूम के साथ या शुहदाए करबला में किस शख्सियत के साथ इसको आप खास करेंगे? मैं इमाम सज्जाद के साथ करना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आपको अल्लाह ने तौफीक दी। बहरहाल आपने नज़र की है, जितना भी आपके पास है हम पूछना नहीं चाहेंगे। जो भी है इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मुअल्ला में है, सलाम अर्ज़ कीजिए मौला की खिदमत में। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी स्क्रीन को आप देख रहे हैं तो इस वक्त रोज़ा सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम आपके सामने है। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्नुल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला साबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला कबूल फरमाए और अल्लाह आप लोगों के तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। एक दरख्वास्त मैं मजीद भी आपसे करना चाहूँगा, अगर आप हौसला फरमाएं। जी 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 आपकी खिदमत में अर्ज़ करें कि आपने अपनी तरफ से नज़र की, तशरीफ़ लाए। आपकी तरफ बहुत से लोग होंगे जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा होगा, तो इसमें आप हमारी हेल्प कर सकते हैं कि आपके पास यकीनन हमारा नंबर भी होगा और दिए स्क्रीन पर भी मौजूद है। आप कम से कम 14 अफराद जो आपके अजीज़ अकारब और रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनके साथ ज़रूर आप शेयर कीजिए ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दस्तरखान अहलुल बैत अलैहिस्सलाम पर जहाँ से अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के तालीमात नशर होते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोमिनीन यहाँ पर ज़्यादा हो जाए, तादाद हमारे पास बढ़ जाए और 14,000 का आदत जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचे
इंशाअल्लाह सलामत रहे आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए। हम जो है अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरफ आते हैं और नहायत ही शुक्रगुज़ार है आपके रिज़वी साहब, माशाल्लाह सब्र का मुज़ाहरा आपने फरमाया। अहलुल बैत के तालीमात अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, और सवाल मेरा ये है कि अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के पैगाम के तहफ़्फ़ुज़ में शिया मीडिया का क्या किरदार है, और इस कार खैर के लिए मोमिनीन की माली ताउन का उसकी क्या अहमियत है, इस उन्वान से भी अगर कुछ वजाहत फरमा दें आप। हैं और आपका साथ दे रहे हैं, मौला उनकी तौफीकात में पहले तो बेपनाह इजाफा फरमाए, आपके बरकत है दिल सर। से दुआ गो हूं। फर्दर मैं आप हजरात के लिए भी दिल से दुआ गो हूँ कि मुझ खाकसार नाचीज को आप लोगों ने सैयदुल शुहदा की ज़ियारत, आप समझे डायरेक्ट मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं खुद मौला की बारगाह में पेश हो रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं 3 दिन हुए मुझे वापस वतन अजीज आए हुए, मैं वहीं करबला में ही था खुद मौला के हरम के आगे। तो मुझे माशाल्लाह खुद ये खुशी हो रही है कि मौला ने मुझे फिर से अपने हुजूर पेश होने का, कि उस फिजा में या उस हवाले से मेरी बात की जा रही है, मुझसे सुना जा रहा है। देखिए मीडिया का इस वक्त मैंने कहा कि करंट टूल है, जरूरी नहीं है कि आप बंदूक और तोप और गोले और मिसाइल से ही जंग लड़ें। इस वक्त तो बहुत पोलाइटली सोशल मीडिया वॉर का दौर है ये, और एक प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है, जैसे कि अभी एक ईरान के अगेंस्ट जैसे बात की गई, मतलब जिस अंदाज में भी मीडिया ने मुख्तलिफ यहाँ के मीडिया ने जिस तरह से उसको एक इतनी सी बात को किस तरह से अपने नजरियात के मुताबिक उसका चेहरा मस्त करके उसको पेश किया गया। सही, ठीक है, तो मीडिया की तो ये इंपॉर्टेंस होती है, तो लोग मासूम होते हैं, वो उस बातों में आ जाते हैं, जबकि हकीकत उसके बरक्स होती है। तालीमात अहले बैत, जिक्र अहले बैत, सैयदुल शुहदा का जिक्र पढ़ने वाले वो लोग, चाहे वो फेसबुक के यूजर्स हों, स्नैपचैट के यूजर हों या यूट्यूब के यूजर हों, ये जिस किसी भी सोशल टिकटॉक के यूजर हों, जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो यूज कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तरवीज सैयदुल शुहदा पैगाम सैयदुल शुहदा की बेहतरीन अंदाज में तरवीज करें, एक ऑथेंटिक चीज को आगे लेकर के आएं और हक की बुलंदी के लिए आवाज उठाएं। बेशक उनको जो चैलेंजेस पेश आए वो यही पेश आए कि कितने मिलियंस ऑफ फेसबुक पेजेस, कितने मिलियंस ऑफ यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए, बंद कर दिए गए, जिसमें हक की बातें थी। देखें, जहां हक होता है उधर ही तीर और तलवार और नश्तर दुश्मन का वार उसी तरफ होता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो अगर दुश्मन ने उस चीज को बंद किया, ब्लॉक किया, खत्म किया, तो डेफिनेटली कुछ तो था जिसकी पर्दादारी थी, कुछ तो था जिसको छुपाया जा रहा था, कुछ तो था जो नहीं चाहते थे कि सबको पता चल जाए, हकीकत पता चल जाए। जी, तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। और ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया जो हक बात पे सही लोग चलने वाले हैं और वो सही चीज की तरवीज कर रहे हैं, कोई भी आपकी किसी भी अंदाज में माउनत कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो गोया वो सैयदुल शुहदा के रुफका के साथ है, उनके हवारियों में, उनके चाहने वालों में है, कि जो अगर और किसी से कुछ नहीं हो सका तो वो अपने माल से अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं, अपने माल देकर अपनी फिक्र का इजहार कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सोशल मीडिया के हवाले से तो मैं इतनी बात करना चाहूँगा। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई है, और इस उन्वान से इंशाल्लाह मज़ीद भी आपके साथ हमारा गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। और इंशाल्लाह चूँकि आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शब रुखसती है मदीना से, उस उन्वान से भी मैंने इजाज़त ली हुई है। हमारा एक प्रोग्राम है बाकायदा, ये करबला है के नाम से, उसमें इंशाल्लाह आपको ज़रूर दावत करेंगे। और आज के लिए भी मैंने 2 मिनट लिए हुए हैं, इजाज़त ली है। इंशाल्लाह आपसे एक कलाम जो है वो इस हवाले से इंशाल्लाह समाअत करेंगे। इस वक्त हमारे पास एक कॉल भी मौजूद है, पहले उनको जवाब देते हैं, फिर इंशाल्लाह सिलसिला रखेंगे। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से इंशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान करीम लाड़काना सिंध से हमारे साथ मौजूद है वजीर अली मशहदी साहब। सर, मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ, आप बहरहाल आपने याद फरमाया और अपने मौला की खिदमत में आप सलाम के लिए आपने कॉल किया।
میں اس حوالے سے آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ سپانسر تو آلریڈی ہمارے ہیں ماشاءاللہ، اور اس حوالے سے چونکہ آپ کے اچھے خاصے روابط ہیں لوگوں کے ساتھ، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے آپ کو بے پناہ محبت ہے، نام امام حسین سے، تو آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے نمبر کو تمام مومنین کے ساتھ شیئر کیجئے، جن کی قسمت ہوگی انشاءاللہ العزیز اس پلیٹ فارم پہ آ کے سپانسر بھی کریں گے، ان کی دعائیں بھی لیں گے، مولا کو زیارت بھی کریں گے، بہت سارے برکات، اور اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ سہیم ہوں گے۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام کا نذرانہ اپنے مولا کی خدمت میں پیش کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا صحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا فضل لبا حسین لبا، السلام علیکم جناب علی اکبر، جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا، میرے مولا، آج سرداروں کو مدینہ منورہ سے جانے پر بہت مجبور کیا گیا۔ سردار کائنات کے میرے مولا امام حسین علیہ السلام روانگی مدینہ سے کربلا کی طرف ہے۔ میرے مولا، آپ کی بارگاہ میں بس یہی گزارش ہے کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سردار ابن سردار ہیں۔ میرے مولا، میں ان مومنات اور مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں مولا جن کی رسائی آپ تک نہیں ہو سکتی، مولا جو مومنین آپ تک نہیں پہنچ سکتے، مولا جن کا توسل تو بہت ہے آپ سے، لیکن مولا ان کی مجبوریاں، ان کے مسائل آپ تک نہیں پہنچنے دے رہے مولا۔ آپ کو واسطہ ہے جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا، مولا ان تمام مومنین کو، مومنین مومنات کو اپنی بارگاہ میں الہی ایک مرتبہ آمین، ضرور الہی شرف آمین، عنایت مولا آپ فرمائیے کو کہ سلامت آپ کے رکھے، روضے کی زیارت کر سکے۔ الہی آمین، مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ۔ کل ہم مرشد قلندر کبریا کے روزے پہ تھے، سید خادم حسین شاہ اور آپ کی تمام ٹیم کے لیے مرشد قلندر لال کے روزے پہ دعا مانگی کہ مولا آپ کو ترقی اور کامرانی عطا فرمائے، امام حسین مولا آپ آدمی کو ٹیلی ویژن سلامت نیٹ ورک رکھے، کو مولا اور ترویج عطا فرمائے، مولا کوئی غم نہ دے، غم میں الہی شبیر کے سوا خوش رہیں، آباد الہی و آمین، شاد مولا رہیں، آپ کو مولا سلامت رکھے، حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ظہور فرمائیے۔ الہی آمین، مولا سلامت رکھے آپ کو، تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ میں معذرت بھی چاہتا ہوں، آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکا، چونکہ ایک تو ہمارے آج کے معزز مہمان سید سلمان مہدی رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور دوسری طرف کالز بھی ہے، تو ایک جو ہے رضوی صاحب ایک کال مزید ہے، ان کو بھی جواب دے دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ بالکل بالکل انشاءاللہ سلامت رہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ لبنہ کاظمی صاحبہ ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ کرم مالک کا احسان ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں تہہ دل سے شکر گزار ہے آپ کے کال کے، اور اس پروگرام میں مومنین جتنی بھی کال کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ جو کہ پوری دنیا میں اس نور اہل البیت علیہ السلام کو پہنچا رہا ہے، سپانسر بنتے ہیں، نظر کرتے ہیں اپنی حسب توفیق، تو انشاءاللہ آپ بھی نظر کریں گی؟ جی جی کیوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ اپنے نظر کو کس امام یا کس کربلا شہداء میں سے کس کے ساتھ خاص کرنا چاہیں گی؟ ہم یہ نظر اپنی جد امام حسین کاظم کو ہدیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، سلام پیش کیجئے مولا کی خدمت پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی صحاب الحسین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم قمر بنی ہاشم، السلام علیکم سقائے سکینہ، السلام علیکم باب الہوائی، السلام علیکم امام موسیٰ کاظم، السلام علیکم خاندان رسالت۔ میرے مولا و میرے آقا آپ کی بارگاہ میں سلام کا روزانہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرمائے میرے مولا و میرے آقا، میرے سید السردار، میرے سید کو سید زندگی دی شفا عطا کرے، قلبی ذہنی سکون دے، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے، ان کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کی حسد سے بچائے۔ میرے مولا ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرمائے۔
الہی آمین، الہی آمین۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، تہہ دل سے امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی جانب سے آپ کے شکر گزار ہے۔ آپ نے بہرحال ہمیشہ جو ہے معاونت فرمائی ہے لبنہ کاظمی صاحبہ، اور تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے تمام جتنی بھی آپ کی اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ آپ کے زحمات کو۔ اور انشاءاللہ بس آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ آپ جو ہے اپنے عزیز اقارب اور خانوادے کے ساتھ بھی نمبر کو شیئر کیجئے، تاکہ انشاءاللہ العزیز اس نور اہل البیت علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہے اور ہمارے پاس تعداد بڑھ سکے اور 14,000 کا عدد فوراً جو ہے وہ پورا ہو سکے۔ سلامت رہے، مولا کے احسانات میں رہے۔ آپ کا نمبر مختلف گروپوں میں سینڈ کیے میں نے، ہر ایک کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا کیا۔ اور ریکویسٹ کی ہے کہ کال کریں اور اپنے مولا کو سلام کریں، اور جو بھی جس سے بھی اپنے مرحومین کی نیابت میں کرنا چاہتا ہے، خود اپنی طرف سے کرانا چاہتا ہے، شبان بھی آ رہا ہے تو امام کی خدمت میں ہدیہ تبرک پیش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نہایت ہی تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ کال کرتے رہیے اور اپنے مولا کو سلام کرتے رہیے، سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے، شکر گزار ہے، شکر گزار ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ اب آپ کی طرف آتے ہیں، اور بالکل آخری اس میں سید سلمان مہدی رضوی صاحب قبلہ، آپ نے ماشاءاللہ، میں پہلا تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے وہاں پر جہاں پر 7 ممالک کے لوگ موجود تھے، اور وہاں آپ نے اہل البیت علیہم السلام کے ذکر کا احیاء کر دیا ماشاءاللہ۔ آپ چونکہ ذاکری میں بھی اور اس عنوان سے بھی آپ کا نام ہے کراچی میں، تو آج چونکہ شب روانگی ہے سید الشہداء علیہ السلام آل اللہ کی، تو اس حوالے سے میں نے 2 منٹ یا 2.5 منٹ کا ٹائم لیا ہے تاکہ اس آپ کے خوبصورت کلام سے محروم نہ ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک کلام جو ہے مختصراً آپ پڑھ لیجئے۔ مولا کی بارگاہ میں، سید الشہداء کی بارگاہ میں یہ چند اشعار، ایک کلام ایک نوحے کے پیش کر رہا ہوں جو کہ ایک پرانی کتاب سے مجھ تک پہنچا۔ شاعر کا نام جناب حیدر صاحب ہے، اور اس کی طرز وغیرہ ہم نے تشکیل دے کے اس کو نوحے کی پوری پراپر شکل دے کر میں بارگاہ مولا میں پیش کر رہا ہوں۔ یثرب سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا، یثرب سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا، جاتے ہیں اپنا باغ لٹانے کو کربلا، یثرب سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا، سب پھول فاطمہ کے بکھرنے کو جاتے ہیں، قاسم بھی اور اونو محمد بھی جاتے ہیں، گل سے تنوں پہ برچیاں کھانے کو کربلا، یثرب سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا، اور شہزادیاں چلی ہیں جو نازوں سے تھی پلی، یثرب سے آج زینب و کلثوم بھی چلی، بھائی کے غم میں ساتھ نبھانے کو کربلا، یثرب سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا، چلتے تھے مرتضیٰ جو محمد کے ساتھ ساتھ، عباس بھی چلے ہیں برادر کے ساتھ ساتھ، راہ خدا میں شان
کٹانے کو کربلا مولا سلامت رکھے آپ کو یثرب سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا مولا آپ کے ذکر کو قبول و مقبول جاتے ہیں اپنا باغ لٹانے کو کربلا یثرب سے شاہ نکلے بتانے کو کربلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور میں تو آپ کے لیے تہہ دل سے دعا گو ہوں. جیسے آپ کے بھائی سید رضوان نے بھی بتایا تھا کہ آپ ماشاءاللہ کربلا میں تھے 3 دن پہلے، اور آج کربلا میں ہی آپ دعوت ہوئے اور آپ نے خوبصورت اپنا نذرانہ عقیدت بھی پیش کیا. انشاءاللہ العزیز ہمارا پروگرام ہے یہ کربلا ہے، انشاءاللہ اس میں ضرور آپ کو مدعو کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے کلام سنیں گے. آخر میں اگر مختصراً 1 منٹ کوئی پیغام جو ہے دینا چاہے میڈیا کے حوالے سے اور مالی معاونت کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ آپ دے دیجئے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے التماس دعا کرتے ہیں. تو اس پوری بگننگ میں جو اس پورے آپ جس پیارے انداز میں اس کو ماشاءاللہ شو کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور پوری میڈیا کی ٹیم قابل تعریف و قابل ستائش ہے. لاٹس آف مائی بیسٹ وشز اینڈ مائی پریئرز ود یو اینڈ یور آل ٹیم، کہ آپ لوگ ایک حق کی آواز بلند کر رہے ہیں. اس میں جو بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو یہی سمجھ لیں کہ وہ انصار حسین سید الشہداء علیہ السلام کی پیروی کر رہا ہے، کہ دام درہم سخن میں جو بھی اپنے بساط کے مطابق سید الشہداء کا ساتھ دے رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے انداز میں کہ لبیک یا حسین. ہم اس وقت نہیں تھے جو آپ نے آواز استغاثہ بلند اس وقت فرمائی تھی کہ سید الشہداء ہم اب موجود ہیں، تو ہم اب اس پہ لبیک کہہ رہے ہیں. ہماری جانب سے یہ چھوٹا سا ہدیہ قبول فرما لیجئے. تو وہ آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے، تو گویا وہ ایک تو اپنے لیے بھی کر رہا ہے، پھر وہ آپ کو بھی سپورٹ کر کے اس بات کی دلیل کر رہا ہے کہ ہم حسینی کیمپ میں ہیں. بے شک بے شک بے شک. نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہیں. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بھی ہماری خواہش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رہ سکے اور انشاءاللہ آپ سے مستفید ہوتے رہیں آپ کے بیانات سے. مولا سلامت رکھے آپ کو، حتماً ہمیں اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں، اور آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز کربلا معلیٰ میں نائب و زیارہ اور دعا گو ہے. سلامت رہیے، شکر گزار ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ شکریہ. جی بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ بیانات سماعت فرما رہے تھے سید سلمان مہدی رضوی صاحب. ماشاءاللہ خدمات ہے عزاداری کے عنوان سے، اور ماشاءاللہ اچھی شخصیت ہے، نہایت ہی مؤثر شخصیت ہے ماشاءاللہ. اور میں پروگرام کے اس انداز میں، چونکہ ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں بچا ہے، تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طریقے سے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس زمانے میں اپنے پیغام کے لیے، جہاں تک ابتدائی صدر الاسلام کے زمانے میں جہاں تک پیغام پہنچایا، میڈیا کے ذریعے سے پہنچایا. یقیناً اس زمانے کی میڈیا تھی وہ کہ ہر جگہ پر اپنے قاصدین کو بھیج رہے ہیں، اور جو میسنجرز تھے انہوں نے میسج دیا اور وہاں پہنچے بہت سارے لوگوں نے، اور بہت سارے بادشاہوں کے اوپر وہ مؤثر وہ ثابت ہوئی وہ چیز. اور بعض لوگ جو ہے انہوں نے کلی طور پہ انکار کر دیا، جیسے بادشاہی ایران تھے، انہوں نے جو ہے باقاعدہ انکار کر دیا، بلکہ بے حرمتی بھی کی. تو آج کے اس دور میں بھی آپ جو ہے یہ میڈیا ہمارے پاس ہے، اور یہ یقیناً اس چیز کے لیے آپ کا تعاون بھی ضروری ہے. کال ہمارے ساتھ موجود ہے انشاءاللہ العزیز. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی غالباً کال جو ہے وہ کٹ گئی ہے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ بھی کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ کال کر سکتے ہیں. اور آج کے اس دور میں جہاں پر ضرورت ہے اور اس چیز کی جو ہے وہ نہایت ہی اہمیت ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے پاس جو میڈیا گروپ ہے، جہاں ہمارے پاس جہاں پہ جی ہمارے پاس دوبارہ جو ہے کال احسن شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیراز صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور اس وقت آپ کی آواز خوشبختانہ کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا اچھائی ہو سکتی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سب سے پہلے تو
हमारा प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपको खुशामदीद कहते हैं तहे दिल से। माशाल्लाह आप तशरीफ़ लाए और आपके गुशगुजार मैं करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं और अपने हस्ब तौफीक जितना वो कर सकते हैं उस एतबार से नज़र करते हैं, अपना इरादा करते हैं, दिल ही दिल में नज़र का इरादा करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के लिए। तो इंशाल्लाह आप भी नज़र करेंगे, स्पॉन्सर बनेंगे हमारे। जी जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। किस मासूम के साथ, किस मासूम, किस इमाम के साथ या किसी शुहदाए करबला में से किस शख्सियत के साथ आप अपने नज़र को ख़ास करेंगे? एक का नाम ले लीजिए। जी किसी एक इमाम का नाम ले लीजिए आप। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी, आपने जो है वो स्पॉन्सर किया, नज़र का एहतमाम किया। इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाए मुअल्ला में है। सलाम का नजराना अपने मौला की खिदमत में पेश कीजिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम मौला गाजी शहनशाह। अस्सलामु अलैकुम इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपकी ज़ियारत को कबूल व मकबूल फरमाए, जो भी आपके हाजात हैं मौला कबूल फरमाए, जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए और इंशाल्लाह आपके रिस्क और ईमान में मौला बरकत अता फरमाए। दुआ गो है आपके लिए तहे दिल से। शिराज साहब और आप सियालकोट से कॉल कर रहे हैं। बस आपसे एक दरख्वास्त मैं मज़ीद करना चाहूँगा और वो दरख्वास्त ये है कि जिस तरीके से आपने नज़र की, दिल ही दिल में थोड़ा सा जो भी आपका आपने जो भी रखा, इसी तरीके से अपने अजीज़ अकारिब के साथ और जो भी आपके दोस्त है, हमारा नंबर यकीनन आपके पास मौजूद है, अगर नहीं है तो स्क्रीन पर मौजूद है। इंशाल्लाह अपने दीगर मोमिनीन के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमारे पास यहाँ पर मोमिनीन की तादाद बढ़ जाए। निहायत ही शुक्रगुजार है आपके कॉल के। मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहिए और हमें भी अपने दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शुक्रिया, माशाल्लाह। और वो वीडियो भेज दें आप, वीडियो जो जी इंशाल्लाह कंट्रोल रूम से गुजारिश है कि इनके लिए जो है वो लिंक भेज दे ताकि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मज़ीद मोमिनीन के साथ भी इस प्रोग्राम के लिंक को शेयर कर सके। सलामत रहिए आप, शुक्रिया। और इस सलामत रहें। माशाल्लाह बहुत ही बेहतर तरीके से प्रोग्राम का सिलसिला हमारा रहा हमेशा की तरह और मैं तो यहाँ पर बैठ के बड़ा खुश हूँ माशाल्लाह। आज हमारे मेहमान ने भी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई और आपने मोमिनीन ने भी, जितने भी मोमिनीन आए उन सब ने स्पॉन्सर किया। और मैं एक पैगाम इस उन्वान से भी देना चाहता हूँ चूँकि प्रोग्राम का टाइम कम है। जितनी भी मोमिनीन हमें देख रहे हैं इस वक्त दुनिया के किसी भी मंतके से, चाहे आप यूरोप में हैं, चाहे आप अमेरिका में हैं, चाहे आप एशिया में हैं, चाहे आप अफ्रीका में हैं, जहाँ कहीं पर भी है, ऑस्ट्रेलिया में है, जहाँ कहीं पर भी, आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के बानी हैं। कोई भी मोमिन ये न कहिए, मैं किसी से ये नहीं कह रहा, मैं गुजारिश भी नहीं करना चाहता, मैं दरख्वास्त भी नहीं करना चाहता, आप इस टीवी के बानी है, ये चैनल आपका है। आपने इस चैनल को जिस तरीके से घर होता है, जाहिर सी बात है घर को साफ सफाई भी उनकी करनी होती है घर की, उसके अलावा घर की तामीर भी होती है, घर में अगर कहीं लाइट वगैरह नहीं है उसको भी लगाते हैं, और अगर कहीं कालीन ख़राब हो चुकी है तो कालीन जो फर्श है उसको भी आप चेंज करते हैं, और घर के पर्दों को भी चेंज करना होता है, घर की साफ़ सफाई भी करनी होती है। घर होता है वो आपका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी, बुर्ज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपका घर है। आप जहाँ पर भी है, जहाँ पर भी बैठे हैं, आप मुझे जो सुन रहे हैं, ये आपका घर है। लिहाजा अपने घर को आपने जो है इसकी तामीर नौ करनी है। इसमें जो भी चीज़ें हैं उसके लिए ज़ाहिर है स्पॉन्सर की ज़रूरत है। और यहाँ पर खादिमीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बुर्ज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में बैठे हैं, आप वहाँ से डोनेशन कीजिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। यहाँ सदक़े जारिया जो है, आपका सदक़े जारिया यहाँ पर जारी रहेगा और ये सवाब के आप मुस्तहिक रहेंगे। इस वक्त मज़ीद एक कॉल हमारे पास मज़ीद है। यास्मीन साहिबा, यास्मीन
یہ سروت یاسمین صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ ہماری سپانسر آلریڈی بن چکی ہے ماشاءاللہ. جی مولانا صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی 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 بالکل، آپ ہماری آلریڈی سپانسر ہیں ماشاءاللہ. اور آپ سے بس یہی گزارش جو ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے نمبر کو جتنا ہو سکے اپنے عزیز اقارب کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ تعداد ہمارے پاس بڑھتی رہے. اس وقت آپ کی آواز شہر مقدس کربلا میں ہے اور آپ اپنے مولا کی خدمت میں سلام کیجئے. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عباد اللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الرسول، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین و علی آل ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیکم جمیع و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم باب الحوائج، السلام علیکم یا قمر بنی شام، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا امام زین العابدین فخر الساجدین، السلام علیکم یا اسیران الشام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب اسم الزمان، اللہم عجل ولی فرج، اللہم عجل ولی فرج. مولا آج رات ہے نا 28، جی جی کربلا سے مدینے سے نکلنا، کربلا کی طرف جانا بہت مشکل ہے. بی بی سغرا سلام اللہ علیہا کی کربلا شروع ہو گئی آج سے بہت سخت دن میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کے پرسے کو قبول ہمیں فرمائے. بلائی، مولا جلد سے جلد بلائے اس دن کی صدقے پہ. مولا الہی ہمیں آمین بلائے، الہی آمین. جلد سے جلد بلائے، بچوں کے ساتھ بلائے، اشورا اور اربعین اپنے در پہ کروائے. الہی آمین الہی آمین. جزاک اللہ خیر. مولا آپ کو بھی آپ کو سلامت رکھے اور کامیابی دے آپ کو اللہ ساری ٹیم کا. الہی آمین. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تہہ دل سے آپ کے ممنوع اور مشکور ہے. انشاءاللہ ہمارے نمبر کو بھی آپ شیئر کیجئے اور جس طریقے سے آپ نے خیر کے کام میں سبقت حاصل کی ہے مولا آپ کے نسلوں میں بھی یہ خیر کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھے. سلامت رہیے آپ، مولا کے حفظ و امان میں رہیے. نہایت ہی تہہ دل سے شکر گزار ہے. دیکھیں میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہاں حاضر ہوں اور مجھ سے پہلے حضرت علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ موجود تھے اور اب میں آپ کی خدمت میں موجود. ہم دونوں آپ تمام مومنین سے خوش ہیں جس دلچسپی کے ساتھ آپ شرکت فرما رہے ہیں، جس دلچسپی کے ساتھ آپ لوگ کال کرتے ہیں، سپانسر کرتے ہیں. ہم یقیناً آپ سے خوش ہیں. لیکن دیکھیں یہ چونکہ ادارہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی آپ کا گھر ہے. اب یہاں سے اہل البیت علیہم السلام بالخصوص حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی یہاں سے اس نور کو، یہ تعلیمات اہل البیت علیہم السلام کو، ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کا ورثہ ہے. جہاں تک یہ جائے گا وہاں تک ثواب آپ تک پہنچتا رہے گا. اس میں کہ اگر آپ اس میں ہمدل ہو جائے. آج ہمدلی کا وقت ہے، آج ہمراہی کا وقت ہے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم آپس میں اتحاد کر لیں اور اتحاد الحمدللہ برقرار ہے. لیکن اتحاد ہماری جو ہے وہ دلی اتحاد بھی ہونا چاہیے، کلامی اتحاد بھی ہونا چاہیے اور ہاتھ سے بھی اتحاد کریں. اتحاد کا سلسلہ اس طریقے سے ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ ہمارے پروگرام 14,000 سپانسر کو اس کو زیادہ سے زیادہ مومنین کے ساتھ شیئر کیجئے. شیئر کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، نیٹ آپ کے پاس ہے، آپ شیئر کیجئے. نمبر کو بھی شیئر کیجئے اور تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین سپانسر کر سکے اور یہ نور اہل البیت علیہ السلام کا سلسلہ جو پہلے تھا اس سے بہتر ہو جائے. 2017 سے یہ سلسلہ جاری رہا اور انشاءاللہ العزیز تا قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے. اور انشاءاللہ العزیز میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کے حصے دار بنیں، آپ بھی اس میں سہیم ہو جائے.
इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला आप सबको सलामत रखे, तमाम मोमिनीन की दुआओं की कबूलियत के लिए दुआ गो है। मौला आप सब की दुआओं को कबूल फरमाए। जो मरहुमीन है दुनिया से जा चुके हैं आप सब के अजीज़ान और तमाम मोमिनीन किराम, मौला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए। और उसके अलावा जो मोमिनीन तंगदस्त है मौला तंगदस्तों की तंगदस्ती को दूर फरमाए। और हमारे आका और मौला हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़हूर में इंशाअल्लाह अल्लाह ताजील फरमाए, ताकि तमाम मज़लूमीन आलम, तमाम के तमाम जो लोग भी गिरफ़्तार हैं इंशाअल्लाह हज़रत उनकी नुसरत फरमाए और उनकी दादरसी करें। मौला आप सबको अपने ज़ामान में रखे। और आखिर में चूँकि 1 मिनट का टाइम है, इसमें मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें ये प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर, इसको जिस तरीके से जिस मकसद के लिए पेश किया जा रहा है वो आपके सामने है। देखिए कई मकासद है, उनके झेल में आ जाते हैं, आप सलाम करते हैं, पैगाम अपना जारी कर देते हैं, मेहमानों को यहाँ पर लेके आते हैं, तो ये सारे के सारी चीज़ें जो है ये है। लेकिन असल मकसद ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मीडिया ग्रुप की आप जो है वो इस्तेआनत करें, ये सबसे मुहिम चीज़ है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्तेआनत ज़िक्र अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम का अपने वक्त के इमाम के साथ, यकीनन इमाम राज़ी है इस फेल से, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी हमारे साथ इस सवाब में शरीक हो जाइए। और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज़ का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तक़बिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।